بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 ہے، اردو کی بک ہے۔ اچھا، آج جو ہے تمام بک کے جتنے خلاصے ہیں میں نے اس ویڈیو میں اپلوڈ کر دیے ہیں۔ بچوں کی بہت زیادہ یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ خلاصے نہیں ہیں میرے چیپٹر میں، کیونکہ میں نے مرکزی خیال لکھے تھے، آپشن ہوتا ہے، لیکن بچے ضد کر رہے ہیں کہ خلاصہ بھی دیں۔ تو خلاصہ عموماً جو ہے آپ اپنے کویسچن کے جو آنسر ہوتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ آج جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ اس میں نوٹ کر لیں۔ پہلا خلاصہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسرے کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی، عاجزی و انکساری حد سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے۔ جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان، منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ خلق سرور، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور، خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے، جس میں سر سید نے بڑے دل نشین انداز میں امید کے رویے کا وصف بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہر شخص کے لیے زندگی میں امید کا دامن تھامے رکھنا اور کسی گھڑی نا امید نہ ہونے کا رویہ اختیار کیے رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ماں کا بچے کو لوری دینا ہے، اس سے اس کے مستقبل کی اچھی باتیں کرنا، اچھی امیدوں کے ساتھ اس کو دعائیں دینا۔ حالانکہ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہی امیدیں ہوتی ہیں جو انسان کے مہد سے لحد تک ساتھ رہتی ہیں۔ سبق امید کی خوشی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا، کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں دھکیل کر وہاں سے چلے گئے اور وہ اس کنویں میں تنہا قید، اور جب اس قید سے نکلتے ہیں تو اپنے وطن سے دور، بے یار و مددگار، غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ اور ایسے میں بوڑھے باپ کا چہرہ جب سامنے آتا ہے تو اتنی سب مصیبتوں کے باوجود ایک امید، ایک آس ہمیشہ زندہ رہنے والی خوشی، اللہ کی رحمت کی آس انسان کو زندہ رکھتی ہے اور آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ مصنف امید کو مخاطب کر کے مزید کہتے ہیں: امید یہ تو ہی ہے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں سب کو تسلی دیتی ہے، ہر ایک کی مدد کرتی ہے۔ امید یہ تو ہی ہے جس کی وجہ سے دور دراز اور مستقبل کی خوشیاں نزدیک اور بالکل قریب نظر آتی ہیں۔ حرف آخر، انسانوں میں جتنی بھی خوبیاں ہیں اور وہ جس قدر بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، سب کچھ امید ہی کی بدولت ہے۔ اگر انسان نا امید ہو جائے اور وہ کم ہمتی سے کام نہ لے تو دنیا کے سب کام کاج ٹھپ ہو جائیں۔ اس لیے لازم آتا ہے کہ ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ سبق قومی ہمدردی کا خلاصہ یہ ہے کہ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں۔ کنویں بنوانے، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اس طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر اس قدر تیز ہو جاتا ہے کیا وہ انسان ہے جو انسان کا غم خوار نہ ہو، بھائی پر آئے مصیبت تو مددگار نہ ہو۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، ٹہنیاں اور پتے سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ بقول شاعر یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تبصرہ: قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت و کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔
सबक रिश्ता नाता का खुलासा ये है कि अदब और ताज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतवज्जही से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब या वक्त पर काम करेगा। अगर हमारे बुज़ुर्ग हमसे खुश होंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा और ज़्यादातर इनायत व इनाम फरमाएगा और दुनिया के फ़वाइद अलावा उसके रहे। उसमें से एक लुत्फ़ ये भी होगा, जब हम बड़े होंगे तो उसी तरह हमारे छोटे हमारी खिदमत करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप से खुद सर रहे तो अजब नहीं हमारी औलाद भी हमसे सरकश रहे। इस वक्त न अक्लमंदों के नज़दीक न अल्लाह की जनाब में हमें कहीं हमारा दावा पेश किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से क्या सलूक किया जो आज अपने छोटों से तवक्कुल रखते हों। माँ बाप की अता ये है कि इनकी खिदमत में हाज़िर है, उनकी मर्ज़ी और खुशनुदी की जस्तजू रखेंगे। जिस तरह इनका जी चाहता है वो काम अमल में लाएँ। अगर किसी तरह ना मालूम हो तो अर्ज़ करके दरियाफ़्त करें और जिस तरह हुक्म दें अमल करें। अगर इत्तफ़ाक़न किसी सबब से उन्होंने एक काम को ना कहा हो लेकिन हम समझते हो बस इसके सरअंजाम में दिल से कोशिश करें। माँ निशां मंज़िल आदम तक़द्दुस का पयां, माँ के कदमों में है जन्नत, माँ के कदमों को सलाम। तबसरा इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह की सिफ़ात का मदर होना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों को एहतराम ना करे। रहम करना अल्लाह की सबसे गालिब सिफ़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ख़ास तौर पर सिफ़त रहमत पर जोर दिया गया है। रहम के ज़्यादा हक़दार हमेशा छोटे हुआ करते हैं और बिलअमूम बड़े इज़्ज़त व तकरीम के हक़दार होते हैं। सबक नज़रिया पाकिस्तान में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने नहायत उम्दा पैराए में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत की। नज़रिया पाकिस्तान दरअसल इस्लामी कौमियत का नज़रिया है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। ये नज़रिया रंग व नस्ल और वतन की अहमियत को ख़त्म कर देता है और एक अक़ीदा, एक नज़रिया और एक कलमे के पढ़ने वालों को एक लड़ी में परो देता है। नज़रिया पाकिस्तान का मतलब ये था कि एक अक़ीदा और एक कलमे के पढ़ने वाले एक जगह जमा हो जाएँ, बल्कि एक अहम मकसद ये था कि नई मुमलिकत एक मिसाली इस्लामी हुकूमत कायम करें जहाँ अल्लाह का कानून और जहाँ के लोग इस्लामी क़ायदों के आमीन हों। गैर मुनक़्क़िम हिंदुस्तान के हिंदुओं की सक़ाफ़त, मज़हब, रहन सहन और अक़ीदा मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके अलावा हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर न सिर्फ मुसलमानों पर मुज़ालिम तोड़े बल्कि इनके कारोबार और मुलाज़मत वगैरह से महरूम करके ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। इन हालात से क़याम पाकिस्तान का मुतालबा और ज़्यादा शिद्दत पकड़ गया और बरसगीर के मुसलमानों के इताअत के आगे हिंदुओं और अंग्रेज़ों की एक न चली और कायद-ए-आज़म की क़यादत में अल्लाह के फज़ल व करम से हमें एक आज़ादाना मुमलिकत पाकिस्तान की सूरत में हासिल हुई। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बिक़ा में नज़रिया पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है, जिसकी रूह से हमारी ज़िंदगी दयानत, हमदर्दी, क़ुव्वत और अज़मत किरदार की हामिल होनी चाहिए। इतने अरसे में हमने जो तरक्की की इससे मुल्क शुमार दुनिया की अहम ममालिक में होता है। अगर हम आइंदा भी नज़रिया पाकिस्तान को मलूज़ खातिर रखें तो तरक्की की राहों पर गामज़न रहेंगे। हमें ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना हो। इस तरह हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से महफूज रह सकते हैं। तबसरा लिहाजा मुसन्निफ़ कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज़ एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों की हुकूमतें और भी थीं। असल मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज, इशाअत और अहले इल्म के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। हमें अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया का खुलासा ये है कि फ़तहुल्लाह खान की दो बेटियां थीं, जमाल आरा और हुस्न आरा। छोटी बेटी हुस्न आरा हद से ज़्यादा बदतमीज़ थी, जिसकी वजह से इसकी वालिदा सुल्ताना बेगम रंजीदा और परेशान रहती थी। इनकी बड़ी बहन शाहज़मानी बेगम उस मोहल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का मेका था। उस मोहल्ले में असगरी की लियाकत और अक्लमंदी का शोर था। शाहज़मानी बेगम असगरी से खूब वाकिफ़ थी। शाहज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन सुल्ताना बेगम से मिलने के लिए आई। बड़ी खाला समझकर हुस्न आरा को घड़ी दो घड़ी के लिए खामोश बैठना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने ऐसा उद्यम मचाया हुआ था कि अल्लाह की पनाह। शाहज़मानी बेगम ने आवाज़ दी, हुस्ना यहाँ हो। खाला की आवाज़ पहचान कर हुस्न आरा चली तो आई, लेकिन न सलाम न दुआ, हाथों में राख, पाँव में कीचड़। इसी हालत में दौड़ खाला से लिपट गई। खाला ने कहा, हुस्ना तुम बहुत शोखी करने लगी। हुस्न आरा ने कहा, इस सुंबल चुड़ैल ने फरियाद की होगी। ये कहकर खाला की गोद से निकल कर लपक कर सुंबल नौकरानी का सर खसूट लिया। बेहतरी है खाला ऐ करती रहीं, एक ना सुनी। शाहज़मानी बेगम ने अपनी बहन से कहा, बुआ सुल्ताना, इस लड़की के लिए अल्लाह के वास्ते कोई उस्तानी रखो। खुद तुम्हारे मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू असगरी बेगम लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। नौकरानी मानी जी को भेजकर मालूम करवाया गया। असगरी की गुफ्तगू सुनकर मानी लट्टू हो गई। मानी जी ने आकर कहा, उस्तानी तो वाकई में लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जिसकी सूरत देखने से आदमी बन जाए, पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे, हवा लग जाने से अदब पकड़े। लेकिन वो तो ऐसे आदमी हैं कि मुफ्त पढ़ाने की खुशी से राज़ी हैं। सुल्तान ने पूछा, क्या यहाँ कर? मानी जी बोली, भला बेगम साहबा, जो नौकरी की परवाह नहीं करता वो यहाँ क्यों आने लगा? खैर अगले दिन दोनों बहनें हुस्न आरा को लेकर असगरी के घर आईं। दोनों बहनों ने असगरी से कहा कि मेहरबानी करके इसको दिल से पढ़ा दीजिए। असगरी ने कहा, अव्वल तो खुद मुझको क्या आता है, मगर जो चार हर्फ बुजुर्गों की अनायत से आते हैं, इंशाअल्लाह इनके बताने में अपनी मकदूर भर दरेग ना करूँगी। और शाहज़मानी बेगम और सुल्ताना बेगम हुस्न आरा को असगरी के हवाले करके चली गईं। जीने पे तरक्की के चढ़ा देती है तालीम, कायदा जीने का सिखा देती है तालीम। बिल्कुल जी, कल की भी एक वीडियो में तालीम ही का जिक्र था, तो मैं अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दें। तालीम आपको इंसान बनाएगी, सलीका सिखाएगी और आपको दुनिया में कामयाब आपका जो है एक मुस्तकबिल बनाएगी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।